ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਆਦਿ ਪਰੇ ਫੇਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ अपनी पावन पवित्र बाणी नाल जुड़न दा। आओ सहबा के पावन चरणों नाल जुड़ जाइए। वाहे तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी निधान, तुमरी महिमा बरन न सकूं, तू ठाकुर ऊज भगवान, तुमरी महिमा बरन सतगुर होए दयाल तां शरधा पूरी सतगुर होए दयाल तां शरधा पूरी
कल एक खबर सामने आई कि आने वाली 8 जून ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਟੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਆਓ जुड़ जाइए पावन पवित्र वाणी नाल। इसी तरह आप सारी संगत असीस बख्शिश कोई आण मिलावे
ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਹਰ
सारी संगत अरदास में उस मालिक के चरणों में करिए जी सतगुर ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝ ਨਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए तिस साहिब की टेक नानक मने माहे तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए इस साहिब की टेक नानक मने माए 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 जिस सिमरत सुख होए
एक शब्द होर गायन करके दास ने समाप्ति करनी है। ये उद्यम उपराला अचानक ही सतगुर की कृपा रहमत नाल सानू प्राप्त हो गया। साहिबा ने बख्शिश की, साथियों नाल मिल के हाजरी भरन दा एक बार फिर सुभाग प्राप्त होया। गृह तो ही असीं लाइव हो रहे हाँ सतगुर की कृपा रहमत नाल ते साहिबा ने पावन पवित्र चरणों का शुकराना कर रहे हैं। गुरु जी संगत नाल मिल के अरदास बेनती कर रहे हैं कि सतगुर जी इस भयानक समय के अंदर भी साढ़े सारे सिर ते मरामत प्रयास रखन। जो जीव इस संसार तो इस भयानक बीमारी करके चले गए हैं, सतगुर जी उन्होंने परिवारों बल बख्शिश करन, भाड़ा मनन दा अते सदैव काल उन्होंने अपने पावन चरणों में निवास बख्शिश करन। पिछलियां जीव आत्मावां ते आने वाले समय के अंदर सतगुर जी रहमत करन, सारे ही संसार के अंदर सुख वरताउण की कृपालता अपनी पावन पवित्र बाणी का आसरा सानू सबना नूं बख्शिश करन। रहिंदा होया जीवन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र बाणी नाल जोड़ के असीं सफला करिए। बाणी नूं सरवण करके, बाणी नूं गायन करके ते गुरु के हुक्म अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करिए। आओ जी प्यार अदब सत्कार नाल संतां दे हुक्म अते सतगुर की बख्शिश नाल शब्द गायन करांगे जी। जयकारे वाले शब्द नाल गायन करके कीर्तन की समाप्ति कर दी है। जब तो प्रेम खिलन का चाहो शिव तन तली गली मेरी आओ, क्योंकि अक्सर दास हर दूसरे दिन लाइव होता है स्टेज तो अपने घरों ही, पर साथी उस वे नहीं होंगे। अज गुरु ने जरूरत की है, साथी नाल बैठे हैं तो मैं इस समय का भी जरूर लाभ उठाना चाहवागा। तो सतगुरां दे चरणों में अरदास बेनती करांगे कि इस भाग सानू होर भी बद प्राप्त होवे। संगत नाल मिल के असीं गुरु की गोद च बैठ के कीर्तन कर सकीए जी। आओ सारे मिलकर लोग हाजिर जब तो प्रेम चलन का चाहो ये पावन शब्द गायन करिए, उसको कीर्तन की स्थापना करें। Jump!
ਸੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਦਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਰਵੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੋ ਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਝੀ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਸੀਸ ਗਾਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।